हेलो स्टूडेंट। आज देखा इतिहासर द्वितीय अध्याय दिल्ली रे सुल्तानी शासन विषय रे किपरि दिल्ली रे सुल्तान माने शासन करथिले। दिल्ली रे तुर्की बा तुर्क सुल्तान माने 300 वर्ष शासन करथिले। एही सुल्तान माने दिल्ली को सेमानकर राजधानी करी त्रयोदश शताब्दी आरंभ रे भारत उपमहादेश रे अनेक गुडी अंचल को निज नियंत्रण रे रखिथिले। समुदाय 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे सुल्तानी शासन चलाइथिले। एही समय भारत इतिहास और संस्कृति क्षेत्र में नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। तुम जानिछ कि जेतेबेले गोटे परिवार जनक पर जड़े देश शासन करती सही परिवार को राजवंश कहा जाइथाए। तापर आमे देखिबा भारत में तुर्की शासन किपरि होइतिला। 1206 रु 1290 पर्यंत तुर्की माने शासन करथिले। दिल्ली रे सुल्तानी शासन रो मूलोदय दास वंश द्वारा पड़िथिला। एही वंशर सुल्तान मानक मध्यरु केतेक निजे दास बा दासंकर पुत्र थिले। एमाने दास बा कीतदास थिबारु सेमाने प्रतिष्ठा करिथिबा वंश को दास वंश कहा जाए। 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1278 ख्रीष्टाब्द मध्यरे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रेजिया और बलबन दिल्ली सिंहासन रे बसी शासन कार्य चलाइथिले। तापरे प्रथमे आमे देखिबा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रथम सम्राट थिले। तांको द्वारा दास वंशर मूलोदय पड़िथिला। से सम्राट हेबा पूर्वरु मोहम्मद घोरीଙ୍କ जणे दास थिले। तांकर असाधारण प्रतिभा थिला, तेणु मोहम्मद घोरी तांकु सेनाध्यक्ष करी उत्तर भारत जय करिबा दायित्व देथिले। कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्वरु दिल्ली, कोली, कनौज, बिहार इत्यादि राज्य जय करथिले। मोहम्मद घोरीଙ୍କର मृत्यु परे तांकर पुଅ नथिबारु 1206 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। से अनेक ज्ञानी गुणी लोकंकर पृष्ठपोषक करथिले। सेमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ हासानी निजामी अन्यतम। से दिल्ली और आजमीर रे मस्जिद निर्माण करथिले। दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार निर्माण कार्य तांको द्वारा आरंभ होइथिला। पोलो खेलुथिबा समय घोड़ा को पड़ी 1210 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु होइथिला। तुमे जानिछ कि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 वर्ष शासन करथिले। से दिल्ली ठारे क्वात उल इस्लाम और आजमीर ठारे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद निर्माण करथिले। कुतुब मीनार दिल्ली रो मेहरौली ठारे अवस्थित। तापर हम देखिबा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक परे तांको ज्वाई इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन आरोहण कले। राजा हेबा पूर्वरु से मध्य कीतदास थिले। इल्तुतमिश राजा हेबा समय अनेक गुटिए समस्या सम्मुखीन होइथिले। एही समस्या गुड़िक कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह मुल्तान और बिहार प्रशासक एवं राजपूत मान द्वारा सृष्टि होइथिला। एही समस्या गुड़िक से धैर्य सफल भावे मुकाबला कर पातिले। एमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ से युद्धରେ परास्त ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଲ୍ତୁତମିଶ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଫଳ ଭାବେ ସମାଧାନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇଲ୍ତୁତମିଶ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଲା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କୁତୁବୁଦ୍ଦୀନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଇଲ୍ତୁତମିଶଙ୍କ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଜିଆ। ଇଲ୍ତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାସକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ସୁଲତାନମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିନଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ରେଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ତାପରେ ଦେଖି ଆମେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସୁଲତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଇଲତୁତମିଶ ସୁଲତାନ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କ୍ଷମତା, ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଲବନ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପୁନଃସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦୋଆବର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ। ବଲବନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିବାରୁ ସେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବଲବନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶାସକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ବଲବନ ଅନେକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଲବନ ଦାସବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। 1278 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାସବଂଶ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ଦାସବଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖିଲଜୀ ବଂଶ। 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜାମାତା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନି ଇତିହାସରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ପାରିଷଦ ଆଲା ଉଲ ମୁଲକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତ ଜୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ, ମୋଗଲ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର ବସାଉଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜମି ମାପ କରାଇ ତଦନୁସାରେ କର ବସାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ କର ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଆଣି ରାଜକୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। 1269 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲଘୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀରେ ଅନହିଲୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଲବ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ରଣଥମ୍ଭୋର ଓ ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ହୋଇଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ସିୱାନ ଓ ଜାଲୋର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ। ମାଲିକ କାଫୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାରସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଓ ହୟସାଲ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ରହିବାକୁ ସୁଲତାନ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହକୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସ୍ରୁ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ ସାମନ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଘାଜି ମାଲିକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହୋଇ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁନା ଖାଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାମ ଧାରଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୁଦାୟ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇବନ ବତୁତା ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବରଣୀରେ ସେତେବେଳର ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ, ଗଣିତ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସେ ଦାନଶୀଳ, ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇ ରଖି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍‌ବାୟ ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି। ଦହ ଅଞ୍ଚଳରେ କର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଭାରତ ତଥା ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଉର୍ବର ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ନ ହୋଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ କୂଅ ଖୋଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ଡେରିରେ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଔରଙ୍ଗାବାଦକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବଳ ଦରବାର ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ବହୁ ଦୂର, ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ବାଟରେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୌଲତାବାଦର ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦୌଲତାବାଦଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ନଗ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବାମା ବା ବାହମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ମହମ୍ମଦ ପ୍ରଥମେ ଦିନାର ନାମକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଦାଲି ନାମକ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ରାଜକୋଷକୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜକୋଷକୁ ଟଙ୍କା ଜମି ବା କମି ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଅନେକ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଜା, ସାମନ୍ତ, ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୋଗଲକ ବଂଶ ପରେ ଭାରତରେ ସୟଦ ବଂଶ ଓ ଲୋଧି ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଲୋଧି ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଫଗାନମାନେ
ଖୁସି ନଥିବାରୁ ଏମାନେ କାବୁଲ ରାଜା ବାବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଶାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ବଂଶର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି। ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଓ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ପରି ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନେ ରାଜ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନେକ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶାସନ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ। ସୁଲତାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଶାସନ ବିଭାଗ ଓ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତମେ ଜାଣିଛ କି ଜିଜିୟା କର ହେଉଛି ଅଣ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା କର। ଜାକତ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ କର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ଉସର ହେଉଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଉପରେ ଏହି କର ବସାଯାଉଥିଲା। ଖାମସ ହେଉଛି ରାଜଜୟ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ଧନର କିଛି ଅଂଶ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଥିଲା। ଖରଜ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ୱାଜିର ସାମରିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। କାଜୀ ବିଚାର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଦିୱାନି ଇନଖା ଚିଠିପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲା। ବାରିଦ ଇ ମାମାଲିକ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବକ୍ସି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଦରମା ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜପରିବାର, କୃଷି ଓ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଭୂ ରାଜସ୍ୱରୁ ମିଳୁଥିଲା। ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/3 କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନେ ଖାମସ, ଖରଜ, ଜାକତ, ଜିଜିୟା ଏବଂ ଉସର ଆଦି 5 ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନମାନେ କୃଷି ବିଭାଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବଜାର ଦର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାପ ଓ ଓଜନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। କଳାବଜାରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ରାଜ୍ୟକୁ କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଶାସନ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଫ୍ତି, ୱାଲି ଓ ନାଏବ ସୁଲତାନ ଆଦି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁଲତାନ ଭୋଗ କରୁଥିବ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶର ଆୟବ୍ୟୟ ଦିୱାନି ୱାଜିୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଅମିଲ ତୁଲାଉଥିଲେ। ମକଦ୍ଦମା, ପଟୱାରୀ ଓ ମୁସରିଫ ଆଦି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖଜଣା ଆଦାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୁସରିଫ ଖଜଣା ଆଦାୟ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁଥିଲେ। ପଟୱାରୀ ଦଲିଲ ଓ କାଗଜପତ୍ରର ହିସାବ ରଖୁଥିଲେ। ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଥିଲା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମର ପରିମଳ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଚାର ଆଦି ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଚୌକିଦାର ଗ୍ରାମର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଲତାନମାନେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଲତାନମାନଙ୍କର କଲା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତୁର୍କ ଆଫଗାନୀମାନେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ କଲା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଭାରତରେ ଅନେକ ମସଜିଦ, ସମାଧି, ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆରବୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ମିଳିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସୁଲତାନମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କଲା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଇସଲାମୀୟ କଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟି ଏକ ନୂତନ କଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡୋ-ଇସଲାମୀୟ କଲା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଚାପ ଓ ଗମ୍ବୁଜର ବ୍ୟବହାର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗମ୍ବୁଜର ଛାତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା।
ମିନାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉପରେ ପଥର ଲମ୍ବ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୱାଚ ଉଲ ଇସଲାମ ଓ ଢାଇ ଦିନକା ଝୋପରା ନାମକ ଦୁଇଟି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଲତୁତମିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷର ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଫିରୋଜ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟଲା ଏହାର ନମୁନା। ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମାଧି ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଲୋହିତ ପ୍ରାସାଦ ଇସଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବଲବନଙ୍କ ସମାଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମାଧିର ଗୋଲାକୃତି ଖିଲାଣ ପଥ ତୁର୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଖିଲଜୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତୁର୍କ ଓ ଆଫଗାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ଜମାହତ ଖାନ ମସଜିଦ ଓ ଆଲାଇ ଦରୱାଜା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ସୟଦ ଓ ଲୋଦୀ ବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମୁତକି ମସଜିଦ। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କବର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼େ ଖାଁ ଓ ଛୋଟେ ଖାଁ କବର ତିଆରିରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନମାନେ ନିଜ ରାଜଧାନୀରେ ବହୁ ପ୍ରାସାଦ ଓ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ଅହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ଓ ମାଲବର ମାଣ୍ଡୁଠାରେ ଥିବା ଜାମା ମସଜିଦ ହଜାଜ ମହଲ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଜୈନପୁର ଅତଲ ଦେବୀ ମସଜିଦ ଲାଲ ଦରୱାଜା ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାକୃତି ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା କାଶ୍ମୀରର କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଶୈଳୀରେ ସେ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଠାର ପ୍ରାସାଦମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ବାହମନି ଶାସକମାନେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଗୁଲବର୍ଗା ଓ ବିଦରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ଓ ମସଜିଦମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଲବର୍ଗର ଜାମା ମସଜିଦ, ଦୌଲତାବାଦର ଚାନ୍ଦ ମିନାର ଏବଂ ବିଦରଠାରେ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ଗୱାନଙ୍କ ମାଦ୍ରାସ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ କାଳକ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ, ଗୁଜରାଟ ଓ କେତେକ ପ୍ରଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଲବ, କାଶ୍ମୀର ଓ ବେଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁସଲମାନ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କମିଯିବାରୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାହମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାହମନି ରାଜ୍ୟ। ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ସାମନ୍ତ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଦୌଲତାବାଦ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ଶାହଙ୍କୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ରାଜପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସାମନ୍ତମାନେ ହାସନ ଗାଙ୍ଗୁଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହାସନ ଗାଙ୍ଗୁ ଅଗଷ୍ଟ 1347 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗୁଲବର୍ଗା ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ପରେ ହାସନ ଗାଙ୍ଗୁ ବାହମନର ଶାସା ଉପାଧି ଧାରଣ କରି ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହାସନ ଗାଙ୍ଗୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାଗ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ବାହମନି ରାଜ୍ୟରେ 18 ଜଣ ରାଜା 180 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମସଜିଦ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମାମୁଦ ଶାହ ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବେରାର, ବିଦର, ଗୋଲମୁଣ୍ଡା, ଅହମ୍ମଦନଗର ଓ ବିଜାପୁର ଆଦି 5ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ମୁସଲମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହରିହର ଓ ବୁକା ନାମକ 2 ଜଣ ଭାଇ ହୟସାର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଏହି ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ହସ୍ତିନାବତୀ ବା ଆଧୁନିକ ହାମ୍ପି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ସମୁଦାୟ 16 ଜଣ ରାଜା 230 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହରିହର ଓ ବୁକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସଙ୍ଗମ ବଂଶ, ସାଲୁବ ଓ ତୁଲୁଭ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ଓ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ପରି ବିଜୟନଗର କେତେକ ରାଜା କବି ଥିଲେ। କାଠ ଓ ହାତୀଦାନ୍ତର ଖୋଦେଇ କାମ ସେ ସମୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଜୟନଗର ରାଜାମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜରା ଓ ବିଠାଲ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବର୍ମା, ଚୀନ, ଆରବ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ବାହାମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ମାତି ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟ କୃଷ୍ଣା ଓ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଇଚୁରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୋପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଜୟନଗର ଶାସକମାନେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାହାମନି ଶାସକମାନେ ତୁର୍କୀର ଭଡ଼ାଟିଆ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତୁଲୁ ବଂଶର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। କେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଠୋର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜା ରାମରାୟଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ହୋଇ 1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡାଲିକୋଟାଠାରେ ବିଜୟନଗର ରାଜା ରାମରାୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଜୟନଗର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୁଲତାନମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।